はカンタンスプレゼンツパワーストラグルスーパージュニアタッグリーグ2023の公開記者会見にお越しいただき誠にありがとうございます。本日司会を担当いたしますリングアナウンサーの渡辺大成でございます。どうぞよろしくお願いいたします。本日はいよいよ明日に迫りましたエディオンアリーナ大会の会見を行います。選手たちが意気込みや思いを公式に語る最後の機会となります。プレスの皆様はぜひ幅広くお取り扱いいただきますようよろしくお願いいたします。なお本日は質疑応答並びに個別の囲み取材はございませんのであらかじめご了承ください。まずはじめにスーパージュニアタッグリーグ2023優勝決定戦の会見を行います。それではリーグ戦2位翔選手金丸義信選手の登場です。続きましてリーグ戦1位 TJP 選手フランシスコ・アキラ選手の登場です。Tease like this, you swing and miss while your mind's digging your own hole. Where are the heroes tonight? There's nowhere inside, and it's you against the world. それではまず金丸選手よりコメントを頂戴いたします。おいこんなやつら相手にな話すことなんてねえよバカ野郎お前。なあしょその通りよおい。どうせこいつら明日負けるんやから俺らによ。おいそれに今日お前こいつらお前入場料いくらだよ。3000円です。3000円。お前俺らのありがたい話が聞けるのに3000円は安すぎやろうが俺ら。あふざけんなこの野郎。おい3000円しかな払ってない貧乏人どもにはな聞かせる話じゃねえんだよおい。そんなやつらよおいここにいる明日負けるよ負け犬どもの安い話でも聞いとけやこの野郎。そういうことや。それではアキラ選手よりコメントを頂戴いたします。No, Akira's not going to start. TJ's going to start. You know, they're not wrong. They don't have anything to say. And it's fine that they leave because this message is not for them. 彼らは確かに正しいよ。今俺たちがこれから喋ることは彼らに対するメッセージじゃなくて、今日来てるお前らに対してのメッセージとなるよ。No, no, no. This message is for the war dogs. いや違う。正しくはこのメッセージはウォードックスのやつらに対してだ。I said from day one, this wasn't about the tournament. This wasn't about the junior tag team titles. This
was about adding one more day, one more match to our schedule. And that match is with the War Dogs. We had to go the long way to get there. But if we had to beat everybody else, and we did, and if we have to get to the finals, and we did, and if we have to go on to Wrestle Kingdom to get that match back, and we are, that's what we're going to do. 常々言い続けてきたけど、明日の俺らの試合はタッグのトーナメントの決勝戦っていうただそれだけの意味合いじゃなくて、これは俺たちがワードックスにリベンジするその機会をつかむための道筋に過ぎない。俺らの前に立ちはだかるいかなるチームに対しても全力を尽くして絶対に勝ってリベンジの機会を得るっていう熱い固い決心で俺たちは今日まで戦ってきた。そして結果を見れば明らかだが、明日の決勝に進むことができた。レッスルキングダムでワードックスと戦うっていう、それがゴールだとしたら、そのゴールに向かって俺たちは突き進むまでだ。But House of Torture, I want to make it clear, we're not overlooking you. Personally, this has been a time of transition for me. At home, I'm welcoming in a new life very soon, my second son. In the ring, for a while, and I've said this, I feel like part of me is dying, and I don't know why. But Akira and I get the results that we wanted. And ever since that started, I've said all year long, something is coming. And I don't know what that is, but it's brought us here to the finals. So whatever it is, I trust it. And whatever it is, I'm letting it take the wheel. And it's going to drive us all the way to Wrestle Kingdom. ただ明日のハウス・オブ・トーチャーとの一戦を楽勝だとか甘く見てるわけじゃない。彼は手強い相手だと思う。俺は今までここに至るまでに大きな転換期を迎えてきた。家族に関して言うと、俺は新しい家族を、息子が誕生するっていうことに俺はとても楽しみな思いがある。ただその一方、リング上では常々最近思ってきたけど、俺の中の一部が死んでいってるんじゃないか、前と全然違う感情で、前とは比べ物にならないような何とも言えない得体の知れない気持ちが自分の中に生まれてきているってことに気づいてきた。それはアキラとも常々話してきたんだけど、この気持ちが何につながるのか、何が俺たちの前に現れて新しいものに迎えるのか、そう考えたときに明日の決勝に残ったっていうことは、これは間違いなくレッスルキングダムにつながる道だと思うし、ワードックスにリベンジするこの機会を得るために明日は絶対に負けられないと思う。 TJ ピン選手ありがとうございました。続きましてアキラ選手お願いいたします。皆さん今日は来てくれてありがとうございました。Fast forward to last year after Super Junior, Catch 22 becomes for the first time IWGP Junior Heavyweight Tag Team Champion. Defenses after defenses, we brought back the glory that those championships deserve. The era of the Apollo 55, the era of the Red Dragon, the era of Rocky. And we brought that back after defensive. We had some bump on the road, but we became champion 2 times. Then we met our nemesis, the War Dogs. 少し話を戻すと、俺たちが初めて IWGP ジュニアを勝ち取ったとき、その後
今までの偉大なチャンピオンに並ぶような防衛戦を積み重ねてきて、いろんな大変な道を乗り越えてきて、2度も IWGP のチャンピオンになることができたけど、その俺らの前に立ちはだかったのがワードックスというやつらだった。 We all know war dogs are savages, killers, are brutal. They beat us twice, but they are not us. They are never gonna be Catch 2-2. They are never gonna put the heart we put in the last year in New Japan. We are Catch 2-2, and thanks to the support of the United Empire fans, we reached the final, something that seemed so far away last July. 確かにあいつらはとんでもなく強い、とても暴力的で非常にやばいやつらと思ってる。俺らも彼らに負けることがあった。1回だけじゃなくて2回も負けてきた。ただこのキャッチ2-2、俺らの心までは殺すことはできなかった。そして俺らの一部であるユナイテッドエンパイア、このチームを背負って立って明日は絶対に勝つ、そういう気持ちでいる。 Then last message for House of Torture, okay? House of Torture は悪い、嫌い、だから倒します。アキラ選手、ありがとうございました。それではここで記者の皆様によるご質問をお受けしたいと思います。ご質問の方は媒体名、お名前をお願いいたします。はい、新日本公式です。お二人に伺いたいんですけども、一昨日の石川県小松大会の公式戦で、すでに翔選手、金丸選手を倒した上で、もう一度優勝決定戦で戦うということになります。そちらについてはいかがでしょうか。I mean, we already experienced that. We know we are not going to wrestle just them. We're going to have to go against all House of Torture because that's their bullshit. But we have our United Empire family on our back too. So I'm pretty sure they're going to try to attack us, but we have our family. 確かに彼らとはもうすでに戦ってきて、彼らのやり口っていうのは十分に理解している。戦って分かったのは、あいつらただの2人組、ハウス・オブ・トーチャー、2人だけじゃなくて全員を引き連れてやってくるっていうことは確かだと思う。ただその時と違うのは、俺らはユナイテッドエンパイアの全員が今大阪に来てるし、明日はタッグチームっていうただそれだけの戦いじゃなくて、ユナイテッドエンパイア全員でハウス・オブ・トーチャーを倒しに行く、そういう気持ちでいる。ありがとうございました。続いて質問ありますか。大丈夫ですか。それではフォトセッションに移ります。選手の皆様はテーブルの前へお並びください。以上でスーパージュニアタッグリーグ優勝決定戦の会見を終了いたします。選手の皆様、ありがとうございました。
続きまして IWGP ジュニアヘビー級選手権試合の調印式を行います。立会人は新日本プロレス取締役会長菅林直樹が務めます。まずはチャレンジャー石森泰治選手の登場です。続きまして7度目の防衛戦となりますチャンピオン高橋宏夢選手の登場です。それではまず石森選手よりコメントをお願いいたします。あの日からここまでの高橋宏夢、そしてお前らが見てきた高橋宏夢は全て幻だったってことを俺が明日見せてやるからよ。あの日の続きの結末、そして石森泰治完全復帰楽しみにしててくれ。それとあと一つ、明日俺が勝ったらその IWGP ジュニアを取るわけだが、それとアイアンマンだっけ、これが必然的に防衛になるだろうけど、俺こんなおもちゃみたいなベルトいらないからよ。明日勝ったら返上する、以上だ。石森選手ありがとうございました。続きまして高橋宏夢選手コメントをお願いいたします。どうも皆さん、昨日はぐっすり眠れた高橋宏夢です。今年の1月4日東京ドームで4-Wayマッチ、石森選手から直接勝つことなくチャンピオンになったので、石森選手から勝って初めて自分の腰にベルトを巻こうとそう誓いました。明日はその日です。ヒロムちゃんが必ず勝ってこのベルトを腰に巻く姿を皆さん楽しみにしていてください。以上です。宏夢選手ありがとうございました。それではここで記者の皆様によるご質問をお受けしたいと思います。新日本公式です。お二人の改めての関係性なんですけども、世代も違う、またちょっとライバル関係というのともちょっと違うのかなという部分はあると思うんですけども、広夢選手、石森選手にとって
お互いはどんな存在なのかちょっと伺えればと思います。どちらからですか？親友ですね。皆さんね、本当に去年、本当1年前ですかね、インクレイディブルマッチっていうのがあったんですよね。ちょうどここだったんですよ、会見場がね。あの日から始まったこの1年後なんですよ、この2人の試合はね。これはね、もうね、親友って言っていいんじゃないかなと俺は思うんですよね。運命だと思ってます、俺は。運命の2人。運命の2人です。はい。まあヒロムがそういうふうに言うんだったらそうなんじゃない？わかんないけど。ちょっとびっくりしちゃったな。ありがとうございました。続いて質問はありますか？すみません。東京スポーツですけれども、ヒロム選手にお伺いしたいんですけれども、いいですね、東京スポーツですって言っただけで笑いが来るっていいですね。別に笑い取ろうと思ってるわけじゃないんですけれども、はい、どうぞ、はい、どうぞ。はい、すみません。石森選手の口からもありましたけれども、前の試合がベスト・オブ・ザ・スーパージュニアの公式戦で、石森選手の負傷によるレフェリーストップという形があって、ヒロム選手としてもその決着という部分は、強く思っていると思うんですけれども、改めて不完全燃焼に終わってしまった前線を踏まえての今回の試合に対する意気込みというのをお伺いしたいんですけれども。やっぱあの瞬間は嫌でしたよね。多分お客さんも、選手もあれを見てる全ての人があの瞬間をいいと思う人はいないと思うんで、俺もやっぱり悔しかったですし、ちゃんと3カウントギブアップ何でもいいんで決着をつけたかったんで、ああいうレフェリーストップっていう形になってしまったのは、本当に残念です。ですけどあれもプロレスだと思ってるんで、プロレスは本当に危険なものなんで、甘いものじゃないので、それがね現実としてもちろん受け止めてますし、なので明日はねちゃんとがっつりと3カウントギブアップ奪ってちゃんと勝ってこのベルトを腰に巻きたいと思ってます。ありがとうございます。続いて質問はありますか？はい、お二人に質問ですけども、先ほど高木選手がトークショーの中で、今回の試合に関して、試合感で言ったらヒロム、肉体コンディションで言ったら石森有利なんじゃないかという、発言がありましたけども、これについてはいかがでしょうか？ヒロム選手から。つまりどっちなんですか、それは。ちょっとあんま好きじゃないな、その曖昧な回答は。ちょっと高木さんに言っといてくださいよ。つまりどっちなのか。それじゃちょっと分かんないですもん。試合感になったらヒロム、コンディションだったら石森さん、どっちなんですか。俺は逆に聞きたいですよ。どっちなんですか、それは。明確な答えはなかったので、はい、なかったですか。はい、石森選手はその肉体コンディションという部分では今非常に自信があるというふうに、感じるんですけど、いかがでしょうか。そうだけど俺も気持ちは右に同じ。どっちなんだよ高木。だからね、これはね今すぐ高木さんに来てもらうのがいいんでしょうけどね。もう間違いなく帰ってるでしょう。はい、聞いてもいないでしょうしね。今多分これだけ言っても多分高木さんの元には多分届かないと思うんでね。もういいですかね。じゃあどっちなんだよって言っといてください。はい。ありがとうございました。続いて質問はありますか？すみません、石森選手にお伺いしたいんですけれども、
石森選手、今年の東京ドームで、ヒロム選手から直接取られるわけではなくて落としてしまったベルトということで、IWGP ジュニアのベルトを、やはり取り戻したいとずっと思ってたと思うんですけれども、そういった、直接敗れた、わけではない形で落としてしまったベルトを取り戻した後でですね、何かこういったことをやってみたいとか、具体的なプランというのは現段階であったりされるんでしょうか。うん、そうだな。取り戻したらその過程の話だけど、まだ放映やってもいいな。またそれで俺がリベンジしてやるよ。ありがとうございました。続いて質問ございますか。大丈夫ですか。それでは調印書にサインをいただきます。まずはじめに石森選手お願いいたします。続きましてヒロム選手お願いいたします。最後に菅林会長お願いいたします。立会人チャレンジャーチャンピオンのサインが入りました。それではフォトセッションに移ります。両選手はテーブルの前へお並びください。以上で IWGP ジュニアヘビー級選手権試合の調印式を終了いたします。選手の皆様ありがとうございました。続きまして IWGP UK ヘビー級選手権試合の調印式を行います。引き続き立会人は菅林直樹新日本プロレス取締役会長が務めます。まずはチャレンジャー海野翔太選手の登場です。
きまして3度目の防衛戦となりますチャンピオンウィル・オスプレイ選手の登場です。それではまず海野翔太選手よりコメントを頂戴いたします。こんばんは。新日本プロレスラフネック海野翔太です。ついに明日 US と UK ヘビー級王座に挑戦させていただきますが、今回僕のわがままで彼には US ヘビーも持ってきてもらいました。チャンピオンからしたら捨てた US なんかなんで今更持ってくるのって、 UK 王座だけだよって思うかもしれませんが、彼は僕の意図を理解してくれてたみたいで、その趣旨を話させていただきたいと思います。まだ名もなきヤングライオンだった頃、この大阪の土地でジョン・モクスリーと出会いました。そこから彼に認められてトレーニングパートナーに抜擢させてもらい、練習を積んでいくごとに認められて付き人業を行うことになりました。自分はチャンピオンじゃなくてただのヤングライオンだったけれども、 US ヘビーのベルトを管理して、ただのヤングライオンが US ヘビーのと過ごしている時間が長く、僕の中ではとても思い入れのあるベルトでした。だからこそ凱旋して一発目にチャンピオンのウィル・オスプレイが持っている US ヘビーに挑戦したかったですし、勝手に捨てられたかといってそれを捨てるほど僕は諦めきれてもなかったですし、 US をしっかり取って US ヘビーにもモクスリーにも恩返しをして返すってことが僕の中では筋だなと思っていたので、今回彼には持ってきていただきました。 Hey Will, please listen. Sorry, I'm shit English, but please listen. US title making grow up Shota Umino. John Moxley making grow up Shota Umino. My big memory. My memory is US heavy title, but I got exclusion for UK. Almost same. I important for UK title. Same both. US, UK, my brain, same. But now you change. You from UK, you say UK title. Okay. I understand. My brain, almost same. UK title. But my heart, still US. Tomorrow, I take both title. I understand you believing I beat you. You believing I win. Thank you tomorrow. 海野選手ありがとうございました。続きましてウィル・オスプレイ選手コメントをお願いいたします。I apologize in advance for the translation. I might just go on. All right. Osaka, thank you so much for coming out today. Thank you. And thanks if you guys are coming tomorrow. Thank you guys. Listen, Osaka is an amazing place in my heart. I've had some of my favorite matches in Osaka, and every single time you guys do not disappoint. So I'm really excited for tomorrow. Yeah, to carry on, look, when you came to see me at Royal Quest and you asked me to bring the US title, I was a little bit surprised. I wondered why you want it, and then it hit me after a few days. This is your memories.
Like you said, this is your heart. This is everything. That memories, and my memories when Shota Umino was a young lion, is we all said, Shota Umino, future. I remember saying that. Everybody said that. And now, something's not there. There's a connection issue, isn't there? Because Waimura's come back and everybody seems to have high hopes for him. Tsuji's come back and Tsuji is a star. But what about Shota Umino? So you want this for Moxley, but you want these to prove to everyone that you are the future. And while I respect that, I really do. Here's what I think. I think if you come tomorrow with the same attitude that you've been doing, you have not got a chance against Will Ospreay. Everyone here thinks that you haven't got a chance against Will Ospreay. And you have some weird connection with this belt just because of Jon Moxley. Serious talk right now. Hang on. What has Moxley taught you? Anything. Come on, tell me something. What has Moxley taught you? One thing. Wrestle and fight. Is that it? That's it. That's all. What about the name? Did you get Roughneck from Moxley? Why? What does Roughneck even mean? That's not you. You're not Blackpool Combat Club. If anything, you're Ospreay Dojo. I have taught you way more than Moxley ever has. I have taught you that it is okay to fall down and fail as long as you get back up. That's what they want to see. You grow up idolizing this championship. I have grown up in front of them. This is why there's a connection issue. They want to see sacrifice. They want to see you sacrifice. For 8 years, I've been in New Japan Pro Wrestling. They've seen me as a 22-year-old boy. I'm a 30-year-old man now, bruv. They feel safe with New Japan in my hands. They want to feel safe in your hands because my time is running out. And I want you to dethrone me. I want you to beat me because I care about New Japan. I want it safe. I want it in safe hands. But if you don't come tomorrow wanting to rip my face off, wanting to beat me to a bloody pulp because they've seen me bleed, they've seen me sacrifice and sacrifice. I've missed funerals, I miss my friends, I miss my family because I'm constantly here giving everything to New Japan Pro Wrestling, waving the flag. Look at this. Look. Right there that says grow up. That says grow. I have grown up in front of you guys. I have given you my heart. I have become a man in front of your eyes. You guys have depended on me, and every single time I have been given the ball, I have not dropped it. I have fought for everyone here. In the darkest times, everyone has said, it's okay, give the ball to Ospreay. The time is running out. You need to fight. You need to beat me. No, you are not Omega. You are not Okada. You are not Takagi. You are not Jericho. You are not Tsuji. You are not Zack Sabre Jr. You are not Mike Bailey. You are fucking Shota Umino. So tomorrow, fight for all of them. Take these from me. Because if you don't, I don't feel safe leaving New Japan in your hands. まずはじめに大阪の皆さん、今日は来てくれてありがとうございます。そして明日皆さんが会場に来て我々の試合を見てくれるってことにとても感謝を覚えています。大阪は私の一番大好きな街でいろんな試合をしてきていろんな思い出があります。翔太、お前がロイヤルクエストで俺の前に試合後現れて US タイトルに挑戦させろって言ってきたときは正直言って驚いたよ。俺の中でお前に対する思いっていうのはやっぱり昔のヤングライオンの時から抜けきれてなくて、俺だけじゃなくてみんなもお前のことを新日本の未来だ、プロレス界の未来だ、フューチャーだっていうふうに言ってきたよな。ただ今の現状を見てみろよ。上村、
辻、お前と同世代の選手が海外武者修行から帰ってきて輝かしいスポットライトを浴びてスターになっていく、スターの階段を上っていく、その時に翔太、お前は俺に US タイトル挑戦してきて、お前今何を思ってる？新日本の未来、プロレス界のフューチャーだって言われてたお前はジョン・モクスリーのために戦う、そんな生ぬるいこと言ってるじゃないか。そんなやつに絶対にウィル・オスプレイを倒すことはできない。モクスリーがお前何を教えたんだよ。ラフネック、お前どういう意味か分かってんのかよなあ。そんな新日本に対して試合もしてきてないモクスリーなんかをよりも、俺がお前にたくさん俺自身を見せつけて教えてきたことがあるだろう。何度倒れても立ち上がってみんなの前でベストな試合を見せ続けるっていうことを、俺はさまざまなものをこの8年間犠牲にしてやってきたんだ。20代前半で新日本に初めて来た俺だけど、今はもう30代になってる。はっきり言って俺の残された新日本での時間は短いんだよなあ。お前そんな生ぬるいこと言ってる場合じゃないだろう。お前の本気を見せてみろよなあ。俺を殺しに来いよ明日。なぜかっていうと、俺は新日本の未来を本当に気にかけてるし、新日本のことが大好きだし、新日本を愛してくれてる今日来てるお前らのことが大好きだからだなあ。俺はこの8年間本当にいろいろなものを犠牲にしてきた。友人のお葬式にも出れなかったし、友達との楽しい時間、家族と一緒に過ごすことができたかもしれない大事な時間を新日本、日本に来て、プロレスで犠牲にしてきた。そんな姿をお前に見せつけてきたはずなのに、お前はまだモクスリーのことなんか言ってるなあ。新日本が暗黒期、コロナで大変だった時代も俺はみんなの前にやってきて、常にベストな時代、ベストな俺の試合をみんなに見せつけてきたよ。お前そういうことを今後やっていく決意はあるのかなあ。全てを犠牲にして新日本の未来を背負って立つっていう、そういう決意はお前の中にあるのかな。明日もう一回言う、お前俺を殺しに来いよなあ。俺の新日本での時間はもうそう長くないんだよ。オスプレイ選手、ありがとうございました。それではここで記者の皆様によるご質問をお受けしたいと思います。はい、新日本公式ですが、海野選手、今、オスプレイ選手はかなり、情熱的な発言ありましたけども、改めて俺自身を見せつけてきたという発言もありましたけども、このオスプレイ選手に対する思いというのをあれば伺いたいんですけども。はい、僕はね、モクスリーと同じぐらいオスプレイに対して尊敬も感謝もあるので、全てをぶつけて勝ちに行きたいと思います。以上です。続いて質問ございますか。海野選手、あとお前のなんかその発言が生ぬるい、本気を見せてみろというふうに言われたことに関してはいかがでしょうか。生ぬるいって思ってんだったら別にいいですけど、あくまでそれが自分の原動力であり、あくまで恩返しをしたいって、もっとその先を見てるまたただの一部分に過ぎないので、それは別に気にしてないですね。ありがとうございます。続いて質問ございますか。海野選手、ちょっとお伺いしたいんですけれども、一応今回改めてその US と UK2 本のベルトが、オスプレイ選手から、持ち込まれてるんですけれども、もし、大阪の試合で勝った時にですね、当然 US のベルトを使用していくと思うんですけども、UK のベルトについてはどうしようというのは今の中で考えはあったりされますか。両方持とうかなと。でも僕の中で US がまずは以前トースポの取材でもお答えしたと思うんですけれども、もともとやっぱ US ヘビーっていうのは新日本が決めたタイトルですし、勝手にチャンピオンが UK って言って持ち込んで、それで変わるような
会社はそれを判断していいのか僕は分かんないですけれども、もともと US ヘビーってものが新日本プロレスのベルトなので、封印というか形は分かんないですけれども、よくよくは US の形にちゃんと戻した状態でその次に進んでいきたいと思いますね。ありがとうございます。続いて質問ございますか。大丈夫ですか。それでは調印書にサインをいただきます。まずはじめにオスプレイ選手お願いいたします。続きまして海野選手お願いいたします。最後に菅林会長お願いいたします。立会人チャレンジャーチャンピオンのサインが入りました。それではフォトセッションに移ります。両選手はテーブルの前へお並びください。以上で IWGP UK ヘビー級選手権試合の調印式を終了いたします。選手の皆様ありがとうございました。以上をもちましてパワーストラグル公開記者会見を終了いたします。ご来場の皆様並びにインターネット配信をご視聴の皆様、最後まで誠にありがとうございました。本日はご来場誠にありがとうございました。以上をもちまして本日の前日イベントは全て終了となります。ご準備の整った方からお出口の方へお進みください。新日本プロレスは明日17時試合開始、大阪エディオンアリーナ大会となっております。ただいま前売りチケット絶賛発売中です。ぜひお買い求めください。本日はご来場誠にありがとうございました。